ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತೃತೀಯ BA 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮನ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬೇರೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ GFGC ದೇವನಹಳ್ಳಿ 6th SEM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಮವಾರ 10:30ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 10:30ಯಿಂದ 11:30. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳವಾರ 11:30ಯಿಂದ 12:30 ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬುಧವಾರ 2ರಿಂದ 3 ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಧವಾರ. ಗುರುವಾರ 10:30ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10:30ರಿಂದ 11:30. ಹಾಗೆಯೇ 12:30ರಿಂದ 1:00ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮಗೆ 11:30ರಿಂದ 12:00ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ. ಆಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ನಿಮಗೆ 12:30ರಿಂದ 1:00ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 6th SEM ಪೇಪರ್ 6.1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಇದು 6.1 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್. 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 6.1. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಫೀಚರ್ಸ್ House of Lords and House of Commons. Composition, powers and functions of House of Commons and House of Lords. Prime Minister and Council of Ministers and their powers and functions. The monarchy in England. The Queen is there now. Queen recently expired. Now the King is considered as head of the state in England. The monarchy and its role, judicial system, composition, powers and jurisdiction. Lastly, party system, political party system. All these topics concerned with the political system of UK, United Kingdom. First chapter is over. Second chapter, United States political system. Political system of United States, USA. Here you are going to study about the features of the Constitution, House of Representatives and Senate. These are two houses of American Congress or American legislature. House of Representative lower house, the Senate is upper house. The composition, power and functions of these two houses. Next important topic in second chapter is the President, American President. Powers and functions of American President. And next is the Supreme Court, composition, jurisdiction and working, judicial review in USA, and political party system of America. These are the subtopics of second chapter, United States political system. The third chapter is Russian political system. Here the features of Russian constitution, federation, council and state Duma, that is the legislature of Russia. Composition, powers and functions, President and Prime Minister of Russia and their power and functions. Supreme Court in Russia, its composition, jurisdiction and functions. Lastly, the party system of Russia. So these are all the subtopics which you are going to study in the third chapter called as Russian political system. Last one, political system of Switzerland, Swiss political system. Features of the Constitution, National Council and Council of States. Composition, power and functions.
executive, types, powers and functions, Federal Supreme Court, composition, powers and jurisdiction, direct democratic checks, and lastly the party system of Switzerland political system. Each and every topic and each and every chapter is very interesting and very easy to understand. 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪತ್ರಿಕೆ 6.1 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಟೈಟಲ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್, ಇವುಗಳ ರಚನೆ ಏನು, ಇವುಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಷತ್ತು, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೇಮ್ ಭಾರತದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರಾನೇ, ಬಟ್ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದರೂ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವನೂ ಇದೆ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, 2 ಪಕ್ಷ ಇರೋದು, ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ. 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ 2 ಸದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶಾಸಕಾಂಗನ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಕೆಳಮನೆ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸೆನೆಟ್, ಇವುಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಚುನಾವಣೆ, ಆತನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ, ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ರಚನೆ ಏನು, ಅದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನೇನು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆ, ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಈ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಡೂಮಾ, ಇವುಗಳ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅದರ ರಚನೆ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಅದರ ವಿಧಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಸ್ವಿಸ್ನ ಫೆಡರಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 6.1 ಪೇಪರ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ 6.2 ಪೇಪರ್ 6.2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. 6.2 ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, evolution and growth of international organizations such as United Nations, its background, its purposes, achievements, shortcomings. UN and environmental and developmental issues, reforms and restructuring of the United Nations, Millennium Development Goals. These are the subtopics which you are going to study under the first chapter, International Organizations. Second chapter, Major Issues, New International Economic Order, NIEO, New International Economic Order,
North-South and South-South dialogues, major issues pertaining to the working of WTO, European Union, ASEAN and SAARC. Third chapter, foreign policies of major powers, especially United States, Russia and China. Fourth chapter, foreign policy of India, evolution and principles, India and South Asia, Southeast and West Asia, India and the United Nations, India and the non-aligned movement (NAM). So these are the 4 chapters which you are going to study in paper 6.2 political science for 6th semester. ಪತ್ರಿಕೆ 6.2ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಟೈಟಲ್, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ, ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಅದು ನಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ನಿಯೋ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂವಾದಗಳು, WTO, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಆಸಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ. ಇದು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು, ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಸಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿರಬೇಕು ನೀವು, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಲಿಪ್ತ ಚಳುವಳಿ, ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದೆ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 6.1, 6.2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎರಡೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 6.1 ಆ್ಯಂಡ್ 6.2. ಡಾಕ್ಟರ್ MP ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ದೇವೇಗೌಡರದು ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ, ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 6.2ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಟೈಟಲ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, PS ಜಯರಾಮ್ ಅವರು, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಹಿತಾಶು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, KJ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಬ್ಬೂರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, SK ಕಬ್ಬೂರಿ ಅವರು. ಟೈಟಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.